आज अष्टवज्र मिलन चरित परिवेषण करवा। अच्छा यार प्रथम कारण हला अच्छा महामुनि दुर्वासा परम जोगेश्वर शिव रूपी साक्षात अटंती विज्ञावर। अच्छा दुर्वासा बोली जने महामुनि से पुनी शिव रूपी बोले क्रोधी रूपी। अच्छा एक दिने स्वर्गपुर रे होइले इंद्र दूररु देखी नमस्कार हेले बसिबा को नै देले उत्तम आसन आसन रे विजय कले दुर्वासा तपोधन। इंद्र को कहले हे इंद्र अच्छा आज टिके आमोद प्रमोद करबा पाई मोर इच्छा हला यार टिके आयोजन करो। अच्छा इंद्र कहले हो तेबे करबा। एते बेले इंद्र आनंद होइले उर्वशी की चाहि एपरि आज्ञा देले। लो उर्वशी अच्छा भाग्य को स्वर्ग को दुर्वासा आसी छंती। अच्छा तू एई मुहूर्त रे बेश पोशाक पिंधी ए सभार आसी नृत्य करिबो। अच्छा उर्वशी बड़ आनंद हो गला। हां ता घर को गला। अच्छा बेश पड़िला ना केमती आसिला। अच्छा से परि देह ज्योति कहार नु होई धीर होई थिले बिजुली पारे होई इंदुजित बदने सिंदूरर बिंदु निंदु अछि उदय अरविंद बंधु सुझिन साढ़ीटीए पिंधिला सजाड़ी आगकु देइछि तार पुंच फेर छाड़ी बेक तळे इटला फुल गभा पड़ी चालिबार भंगी रे जाउछि गड़ी गड़ी एपरि भंगी रे सो भंगी चली गला देवता मानक धैर्य भांगी देला। राम गोविंद हे गोविंद राम राम नवीन सुंदर घन बरन श्याम। तीन दिगे देवता माने बेढ़ी बसी छंती से मध्य रे दुर्वासा ऋषि विजय होई छंती। भाई आलोचना करे देवता माने बसी छंती तांका आगे दुर्वासा बसी छंती। उर्वशी जाई नृत्य करबा को पहुंची गला सभारे। उर्वशी जेते बेले मुनि को देखि देला मुनि को देखि उर्वशी करिला विचार एहांक निमंते आज्ञा देले पुरंदर बोला कोन यांक पाई मते इंद्र आज्ञा देले अंक मन मोहिया पी मते इंद्रन का बरात हिची जरा जिन्न शरीर जे अटई ऋषिर घड़ी के आसे मुख पदे कौतर। अच्छा मांस बिना शरीर दिशई कुरूप सिरे मुखे दाढ़ी अटई अरूप ये तो गोटे अरूप 500 वर्षर वयस्क बुढ़ा परी मते दिसुछंती। मरिया बेले तांकर हेलाणी आंकर मन मोहिया पी मते इंद्रनकर बरात हिची की नृत्य करिबी मु की गान करिबी पशु समान ए मुनि के मनते मोहिबी ए सिद्ध जोगी अटंती दुर्वासा महामुनि जोग बळे सब कथा पारिले से जाडी उर्वशी के चाहण होइले अति कोप बोइले लो दुराचारी हेन मोर शाप सुंदरी बोलुन तुही मत गर्भ भरे पशु समान आमकु मणिलु मनरे जे जहा अरजई से ताहा भुंजई एनु करी पशु रूप होई बोलो तुही राम जे हरि राम हे लोका मेरी गर्भिणी अहंकार नारी आहा आमकु देखि तू पशु बोली विचार कलु। अच्छा तू सेटा हई जा तोर मन कथा सब थाउ तोर मने घोटक होई न बोलो निबिडो कानने अरे घोटकी बोलंते माई घोड़ा। अच्छा जा तू माई घोड़ा है कि जंगल रे बोली बुझा मरते रहिबु जा भये डरी उर्वशी झाउड़ी पड़िला मुनिंकर पाद धरी बिकळे कांदिला हे प्रभु अपराध कली क्षमा कर मोर ଏହା କହି ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ନାରୀ बर महाप्रभु ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଉର୍ବଶୀର କାତର ଦେଖି ମୁନିବାର ଦଣ୍ଡେ ରହି ଏହି ପରି ବିହିଲେ ଉତ୍ତର लो उर्वशी ମୁଁ କହିବା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ତୁ ତ ବିନତି ହେଲୁଣି ଏଣୁ ତତେ ଦେଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଭାଗ କରିଦେବା। କଣ ଦିବସରେ ଥିବୁ ତୁହି ଅଶ୍ୱରୂପ ଧରି ରଜନୀରେ ହେଉଥିବୁ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଦିନରେ ତୁ ଘୋଟକି ହେଉଥିବୁ ରାତ୍ରରେ ତୋର ନିଜ ରୂପ ହୋଇଥିବୁ ମାତ୍ର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିବୁ। ଉର୍ବଶୀ କହିଲା ମୁଁ ତେବେ କେବେ ମୁକ୍ତି ହେବି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁନି କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବଜ୍ର ମିଳନ ହୋଇବ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁକ୍ତି ଲୋଭିବୁ ତାହା କରୁଣ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଦିନ ଜଗତରେ ଅଷ୍ଟ ବଜ୍ର ମିଳନ ହେବେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଦିନ ତୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବୁ। ଆରେ ଅଷ୍ଟ ବଜ୍ର କଣ କଣ ବଜ୍ର? ଅଷ୍ଟ ବଜ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା ଚକ୍ର ଶିବଙ୍କର ଶୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ଷମା
ମାଳା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ବରୁଣଙ୍କର ପାଶ ଯମଙ୍କ କାଳଦଣ୍ଡ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଏଇ ହେଲା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି କି ଅଷ୍ଟବଜ୍ର। ଏଇ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବସରେ ତୁ ହେବୁ ଘୋଡି ରାତିରେ ହେବୁ ଲେଡି। ଦୁର୍ବାସା ଦେବା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ନହିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଉର୍ବଶୀ ଘୋଟକି ହୋଇଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ମିଳିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ଆଛି ନିର୍ଜନ ବନେ ବୁଲିଲା ହୋଇଣ ପ୍ରୟାସୀ ଦିବସରେ ଅସ୍ତରୂପ ରଜନୀରେ ନାରୀ ହୋଇ ବନରେ ବୁଲିଲା ହେ କର୍ମ ଆଦରି। କଣ କରି ଆପେ ଅର୍ଜିବା କର୍ମ ମାନ ଆଗକୁ ହୁଏ ସାବଧାନ। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଯାକ ଘୋଡା ହୁଏ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇ ପଶୁ ପରିଥାଏ ରାତ୍ର ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଚିନ୍ତା করে ଏମିତି ରାତି ବେଲେ ପୁଣି ଘୋଟକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଗଲା ବିତି ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ମହିପତି ଅବନ୍ତୀ ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡୀ ନାମେ ନରବର ଆଚ୍ଛା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରତ ସଦା ସୁଭଦ୍ର ଚତୁର। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଦଣ୍ଡୀ। ଏକ ଦିନେ ସୈନ୍ୟଗଣ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଉଠିଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଶୁ ହିଂସା ବଢିଲା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଦୈବର ଘଟନକୁ କେୟାନ କରିବ ଯାହାକୁ ଜହିରେ ଲେଖା କରିଛି ଦୈବ ସେହି ବନେ ଉର୍ବଶୀ ଘୋଟକି ଚରୁଥିଲା ଦଣ୍ଡୀ ନରପତିଙ୍କର ହାବୁଡେ ପଡିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଅଶ୍ୱିନୀର ଶୋଭା ତାହାକୁ ଦେଖିନ ରାଜା ମନେ କଲା ଲୋଭା ଭାବିଲା ଏ ଯେବେ ମୋର ହୁଅନ୍ତା ବାହନ ରାଜାଗଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୁଅନ୍ତା ସମ୍ମାନ କେମନ୍ତେ ନ ମାରିବାକୁ କୌଶଳେ ଧରିବି ନିଜର ଆୟତ୍ତ କରି ବାହନ କରିବି କେମନ୍ତ ବିଚାରି ସୈନ୍ୟଗଣେ ନରରାଣ ହକାରି କହିଲେ ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘେନ ଏ ଘୋଡା ଗୋଟି ଗୁରେ ଘର ସାବଧାନେ ପଳାଇ ନ ଯାଇ ଧରା ପଡିବ ଦେଶନେ ଯାହାର ନିକଟ ଦେଇ ଏ ଘୋଡା ପଳାଇବ ତାହାର ମସ୍ତକ ମୋର ଖଡଗେ ଛିଡିବ ତାହା ଶୁଣି ସୈନ୍ୟମାନେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଘୋଟକିକୁ ଚତୁର୍ଦିକୁ ଘେରାଉ କରିଲେ ଗୋଡକୁ ଯେମନ୍ତେ ବେଢନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ସେହିପରି ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିଗଲେ ଘେରି ଉର୍ବଶୀ ଦୂରୁ ଦେଖି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା କେଉଁ ପରି ଏ ଭିତରୁ ଯିବି ମୁଁ ବୋଇଲା କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଥୁ ପଳାଇବି ଖସି ନ ହୋଇଲେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ଆକର୍ଷି ଏହିପରି କେତେ କଥା ମନରେ ଭାବିଲା ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା ରାଉଡି ମାଇକି ନାକେ ଚାହିଁଲା 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 ରଜାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଡେଇଁକିରି ସେ ମାୟା ଘୋଡା ପଳେଇଲା ହେଲା ବିଜୁଳି ପରାଏ ଗତି ହୋଇଛି ତାହାର ଦେଖି ଦଣ୍ଡୀ ରଜା ହେଲା ଲଙ୍କାରେ କାତର ନିଜ ଅଶ୍ୱାର ହିତା ପଛେ ଗୋଡାଇଲା ବହୁବନ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଏହିପରି ଦୁହେଁ ଯାକ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ପଥ ଏ ସମୟ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ଦୀନନାଥ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ହେ ଭାଇ ସେ ଧାଉଁଛି ଏ ତ ଗୋଡଉଛି ଯାଉ 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 ବେଳ ବୁଡି ଗଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ବାସା ଦେବା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ନହିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଉର୍ବଶୀ ତାର ନିଜ ରୂପ ହେଲା ତାର ଘୋଡା ରୂପଟି ପଳେଇଲା ପୂର୍ବ ପରି ତାର ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ ହୋଇ ଉର୍ବଶୀ ଛିଡା ହୋଇ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା ସେ ରୂପ ଦେଖିଲା ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ରହିଲା କମ୍ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଭୟେ ହୋଇଲା ଥରହର କରଣଚର ଅଧୀର ହୋଇଲା ରାଜାର ଆଚ୍ଛା କଲା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମସ୍ତ ବଡ ଘୋଡାଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଛିଡା ହେଲା ଇଏ କିଏ କିଛି କ୍ଷଣେ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ବିଚାରିଲା ଚିତ୍ତେ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟା ପରି ହୋଇ ପରତେ ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଅସୁରଣୀଟା ଘୋଡା ରୂପ ଦେଖେଇକିରି ଆଣିଲା ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲାଣି ଆଉ ଘୋଡିଏ ଗଲେ କୋଡି ପିରି ଦାନ୍ତ କାଢିବ ଖାଇଦେବ ଏଟା ଗୋଟେ ଅସୁରଣୀଟେ ଯାହା ହେଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଣ୍ଡାରିବି କି ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପଚାରିବି ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ରାଜା ପାଶରେ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦିଓ ଗୋ ବୋଇଲା ମିଥ୍ୟା କହି ଯେବେ ଭଣ୍ଡିବୁ ଆଗର ଦେଖେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡଗେ ଛେଦିବି ତୋ ଶିର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଚନ ଯହୁଁ ଉର୍ବଶୀ ଶୁଣିଲା ଶିର ନତ କରି ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ରାଜା ମୁଁ ଘୋଟକି ନୁହେଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉର୍ବଶୀ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଶ୍ୟାପରେ ଏଇପରି ଏପରି ମୁଁ ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ହରି ରାମ ହେ ମନରେ ତାର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଜୟ ରାମ ହେ ଭାବିଲା ଏ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଯା କରିବି ଜୟ ରାମ ହେ ରସିକ ମଣ୍ଡଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲାଇବି ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ କହିଲା ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଯୋ ତୁମର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋ ତୁମର ଦୁର୍ଦଶା ଜଙ୍ଗଲେ ରହି ଭୋଗୁଛ
ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ମୋ ସହିତ ଚାଲ ମୋର ରାଜଉଆସରେ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା କେଡେ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଣିଲା। ହେ ରାଜା ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ହଁ ଗନ୍ଧର୍ବି ଆହା। ତୁମେ ମାନବ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପତ୍ତି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ଆହା ରାଜାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଉର୍ବଶୀ ବୁଝେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ବିଚାର କରିବ ଧର୍ମ ଆହେ ଜଣେ ବିଚାର କରିବ ଧର୍ମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୋହିଲେ ବାମ ନଦୀ ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ସର୍ବଦା ବହିଲେ ଜଳ ଆହେ ଜଣେ ସର୍ବଦା ବହିଲେ ଜଳ ବୃକ୍ଷ ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ସେ ଯେବେ ମେଲଇ ଡାଳ ସ୍ୱାମୀ ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ମନ ତ ଶିବ ଆହେ ଜଣେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ମନ ତ ଶିବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପରିମଳ କେ ମନ୍ତେ ଜାଣିମ ସ୍ୱାମୀର ବୋଲରେ ଥିବ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଉର୍ବଶୀ ବୁଝେଇଲା। ରାଜା କହିଲା ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିବି କରିବି। ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ପରା ଗୋଟେ ବନିତା ତୋର ଆସ୍ତ୍ରା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆସ୍ତ୍ରା କଲେ କାହାକୁ କରିବୁ ହୀନ ଆଶ୍ରୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହତାଶ୍ରୟ ଆଚ୍ଛା। ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା କଥା। ଠିକ ତୋର ପତି ଅଟେ ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗର ନୃପତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଲୋ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୋର ପତି ଯୋଉ ପରି ଜାଣିଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣେ ସେ ପରି। ଆଲୋ ତୋର ପତିର ଘର ଯୋଉଠେ ମୋ ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇଠେ ତାର ମୋର ସଙ୍ଗୀ ତୁ ମତେ ହସିକିରି କଥା କହ କଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରି କହୁଛି ରେ କାହିଁକି ତାର ସ୍ୱାମୀର ଏ ଦଣ୍ଡି ରାଜାର ଏକାଠେ ଘର ଏକାଠେ ଘର ତାର ସ୍ୱାମୀ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରର ଘର ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ୟାର ଘର ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏକାଠେ ବୋଲି କେମିତି କହିଲା ରେ ଅର୍ଥ କରୁନ କଣ? ତୋର ପତି ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ନୃପତି ହଇ। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ନାକ ବୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମର ସ୍ୱର୍ଗ ନାକ ନାକ ବୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ତ ନାକ ମୁଁ ତ ଦଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡି ପାଖରେ ନାକ ନାକ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡି ଏକାଠି ରହୁନି କି ଇଆଡେ ନେଇଗଲୁ କିରେ ଏମିତି କରୁନା ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଆଚ୍ଛା ଉର୍ବଶୀ ନାହିଁ କରିବାକୁ ରାହା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ସିଂହ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲା ସେହି ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ବିଚାର କଲା ମୋର କଥାଟି ସିନା ରହିବ ଏ ରାଜା ଯାହା ଭାବିଛି ତାହା କରିବ କହ। ନିଶ୍ଚୟ କହିଲା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କର ଏ ବଚନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ନରବର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇ କରିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଖଣ୍ଡେ ଚମ୍ବ ଦେଇ କର ଦେଲା ଯଥା ସ୍ଥାନ ବସାଇଲା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇଲା ଅତି ତୁଙ୍ଗ ଜାନୁର ଉପରେ ଏହେ ଷୋହଳ କଳା ଯେ ବତିଶ ଆଲିଙ୍ଗନ ନାନାଦି ପ୍ରବନ୍ଧେ ନାସିଲେ ବେନିଜନ ଏହିପରି ସମୟରେ ହେ ପାଇଗଲା ରାତି ମୁନି ବାକ୍ୟ ବଳେ ନାରୀ ହୋଇଲା ଘୋଟକି ଆଉଥରେ ଘୋଡ଼ାଟି ହେଇଗଲା ଆଉଥରେ ଗୋଟାଟି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ଥାଏ ଯୋଗ ତାହା ହେଇଗଲା ଦେଖ କେମିତି ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଥିଲେ କେମିତି ଭୋଗ ହୁଏ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି କାଇଁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆଟିଏ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ଭାତ ଖାଏ ହଁ। ତାର ଏତେ ଆଧାର ବଢିଲା ହଁ। ସେ ଏକା ବକତକେ 5 ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଏ ବୋଇଲେ କିଲୋ ଉପରେ ପାଏ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଖାଇଲା ତା ନାଁ ସବୁ କଣ? ସରିଗଲା 5 ପା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ହେଇଗଲା ଗୁଣକୁ ଧରି ହଁ ସବୁ ସରିଗଲା 5 ପା ଦିନେ ବିଚାର କଲା କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବି କାହାଘରେ ଚାକର ହେଲେ ସିନା ପେଟକୁ ମିଳିବ ହଁ କୋଉଠି ରହିବି ସେ ମୋର ପୁରୀ ଖାଉଥିଲେ ସିନା ମୋ ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟିବ ସିଏ କମ ଖାଇବା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମତେ 5 ଚଳାର ଭାତ କୋଡେଇବନି ଅଧ କିଲୋ ଚାଉଳ ପକେଇ ସେ 5 ଜଣ ଖାଉଥିବ ତା ଘର ରହିଲେ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବି ହେଲା ବିଚାର କଲା କୋ ମଠରେ ଯାଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖେ କୋଉଠି ରହିବା ହଁ ପଚାରି ଗୋଟେ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ହଉଛି ରଘୁନାଥ ମଠ ଆଚ୍ଛା ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଗାଁ ହ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅମୁକ ଗାଁ ହଁ। ତ ନାଁ କଣ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି 5 ପା 5 କିରେ ଏମିତି ନାଁଟା କଣ ହଁ। 5 ପା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ମତେ ମଠରେ ରଖା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବହରା ଆଚ୍ଛା ଦରମା କିଛି ଦିଅନ ହଁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ 3ଟା ଦରମାର ଚାଉଳ ତୁ ଖାଇବ ଦରମା ନବୁ କଣ ତେବେ ରହ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଚରାଚରି করে ମଠରେ ରହ ହଁ। ରହିଲା ହଁ। ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ ଖାଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଚରି କରି ଆଣେ ଆଚ୍ଛା 2-4 ଦିନ ଯାଇଛି ଯେପରି ଏକାଦଶୀ ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆରେ 5 ପା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ହଁ। ମୋର ଉପବାସ ହଁ ପୁଣି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆଜି ନାହିଁ ମଠରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ନାହିଁ ତୋ କଥା କଣ ହଁ। ଇଏ ବୋଲା ମୋର ତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରାଣ ଅଧା ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଆଉ କଣ ପବନ ପଳେଇବାଟା ବାକି ଅଛି ହେଲା। ଡାଲି ଚାଉଳ ଦିଅ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଚ୍ଛା ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ନେ
जंगल रे रुसे करी खा हांडी चावल देले हां 5 पा चावल देले हाँ। कहले सेठी सुकिला काठ अछि खली गंटे करी पत्र गंटे भात ढाली देबु तापर डाल टिके करबु खाइबु हई। किंतु रघुनाथ महाप्रभु को संपत्ति ठाकुर को भोग लगे प्रसाद पाई हां भोजन करबा पूर्वरु ठाकुर को भोग लगई पछे खाइ करिवे आज्ञा बोला अच्छा आसी गला जंगल को लगेला रुसेई सिंध रांदला भात गंडी को हेई गेला रांदला भल करी चांचड़ा पथरू टिए पड़ची देखिला भात गंडी को ढालिला डाली करी थोइला भोगला बाबाजी कहिचंती हई। भोग बोले कोन हई। भितरा कला भोग कोन बाबाजी तो सब रंधा बढा करी महाप्रभु आगे थाला बाढ़ दी बाहर छिड़ा होचंती कबाटा झिकी आनुचंती हेला पाखुर पड़ले महाप्रभु खाउथिबे हेला 10 हाथ रे जे लुचि करी बसला वाला महाप्रभु मत बड़ भोक हलान टिके ऊपर आसी खाई देबटी घड़ी गला जी घड़ी गला पहरे गला को महाप्रभु आसु नाहंती हाँ। यार भोकरे पेट जळी उठिलानी हाँ। तेने कंपिला वैकुंठ अच्छा रामचंद्र बोले तो बड़ असुविधा रे पकेइला हाँ। मते न देखिले विश्वास करिवनी हाँ। तरबर हेकिरी आसिले हई। एतळे बसी पइले हाँ। 5 पा देखि देला हाँ। सिडा हाई पइला आगे बोला महाप्रभु हाँ। खाइबाकू तो मन थिला उत्सर करी कांगी आसिलो अच्छा। जे आज्ञा हाँ। बाबाजी तम पाइरे चावल मते अधिक देई नाहंती हाँ। समान मापी करी देचिन तमे अल्प खाई मो पे छाडी दी पळेबो अच्छा मने मने रघुनाथ हसिले हाँ। भोग सल्ला अंतर ध्यान हेले हाँ। ये मध्य मठ को फेरिला संजो को फेरिला याकू इटा बड़ पिल्ला गुनी का किछि कहिनी हई। तले पुणी एकादशी आसिला एकादशी तो 15 दिन रे थरे बाबाजी कहले 5 पातर चावल ने हाँ। ये वाला आगे आथरा 6 पा गिर दियो हाँ। बाबाजी बोले किरे पो पाए बढ़िला हाँ। ये वाला आगे ठाकुर खाउचिन तांकर पाए मो 5 पा 1.5 किलो कर दियो अच्छा बाबाजी बोले हां तोठू महापुर खाउथिबे औ ने खा 1.5 किलो चावल देले देले सिमति रंधा बढा करी डाकिला पूर्व परी डाकिला प्रभु हाँ। एथरा स्वाद के डांची टे गरम गरम थिबो खाइ देबटी अच्छा से दिन तले महापुर भोग खाइबो को बाहरिले हाँ। सीता ठाकुराणी कहले प्रभु मु संगे जीवी हाँ। राम कहले आसंतु आसो सीताराम उभय विजय ही गेले हई। दूर देखि 5 पात अटका ही चाहि रहिची अच्छा। बेला ओहो हाँ। एडे बड़ लोक महापुर बोल लोके गांगा रे पूजा कले हाँ। यांक घरे खाइयो को नै जे परड खाइया पे गोटे माइकिना धरी बुलचंती हाँ। छिडा हला आगरे बेला महापुर हाँ। तमे आसीहो तमरो माइकिना आसीहो तुमको रंधा बढा के देई परिबिनी देई परिबिनी बाबाजी ठुमु पाए चावल आनिची हाँ। से पाक सिना तम दियो जगर आज्ञा मो 5 पारु खंडिया करनो अच्छा सीताराम हसिले भोग सल्ला अंतर ध्यान हेले हाँ। ये मते फेरिला हई। जेतळे पुणी आउथरे एकादशी आसिला अच्छा बाबाजी कहले 5 पातर चावल ने अरे आज एकादशी तोरो चावल ने ये वाला आगे आथरा 7 बा हाँ। बाबाजी बोले बस्ताटे खाउनु हाँ। या पर केते बढ़ेउ रे हाँ। ये वाला आगे थरे महापुर आसिले हई। आउ थरे संगर तांगर महापुराणी आस्तिले हाँ। बोधे थरे पिला पिली धरि कि आसीबे आर थर को माना करबा एथरटा दियो एथर मेंबर जदी बढ़िवे आर्थर को बंद करिया बाबाजी मन रे भाबिले आ चावल देबी आ चोर धरिबा ये कोन करू ये परिहास करी मते ठकुची डाली चावल देले हाँ। बाबाजी लुचु लुचु आसी गोटे जगह देखिले गुप्त भाव रे रहिले ये ठीक रंधा बढा करी पूर्व यार तो एक लय हाँ। देखला प्रभु टिके चंचल आस रंधा बढा सरी गेला अच्छा से दिन तो सीताराम भोग खाइबा को बाहरिले हाँ। लक्ष्मण कहले भाई ना मते टिके संगे नियंतु राम कहले आसुन आसुन राम लक्ष्मण सीता तेनी मूर्ति विजय ही गेले अच्छा 5 बाछिडा हला आगरे बोला महापुरु हाँ। मु गोबर गुहाळा काढी बाबाजी रे बंचुची तमे जणे 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 इमति पंगत बढोच आज्ञा तमर मु रांधुणी हाई गिर नाही हई। हसिकिरी से भोजन करुचंती हाँ। ये कहूची बाबाजी देखी देले हाँ। आनंद रे तांकर आखिरु लोतक खसी पड़ला बोले आहारी भक्त हाँ। भगवान को देखै देलु हाँ। सुवर्ण थाली रे अमृत व्यंजन बाढिले जो प्रभु को दृष्टि ने तोरु सिरे तांकर भोजन आहा। भक्त मता आज पवित्र करि दी हाँ। भोग सल्ला अंतर ध्यान हेले हाँ। 5 बासे तेरी खाई बसिला हाँ। बाबाजी जाय कहले बाबू ये कहि बोले मसे टिके प्रसाद दे हाँ। सेते बेले कहिले हाँ। जहा थाए जोगो ताहा ही हुए भोग हाँ। दंडीर द्वारा को काले कोन टिके भाग्य थिला बोली हाँ। ताको देबो कनाटा जंगल रे जोटी गेला ना हाँ नखले किमते हेंता आउ हेंता की जहा को जहा थाए जोगो तहा का हुए भोगो निश्चय हेले कोन हला अच्छा ना से उभय पति पत्नी हेले ना राति पाई गेला पुणी से भोडा ही जाईची जेते बेले राति पाई गला एठे गोटे प्रभात वर्णनार 34 पकेबा अच्छा 34 कोन जानचो ना कौन? कठारु क्ष पर्यंत 34 अक्षर रे जो कविता तैयारी हुए 34 अच्छा अच्छा चारि पद रे जो कविता हुए ता नाम चौपदी हई। ये जो 34 बोलिबा अलम बेलम 34 बोइले मु बोलिबी काडू तू बोलिबू ख्याडू ओहो मातारे डरे मिसिबो पछाड़ी आगिर मु आसीबी हाँ। अच्छा अच्छा काई कहले काकरा बिले विभावरी सरिला इतिपतिଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା
କ୍ଷିତି ମଣ୍ଡନା କାନ୍ତର ସଜାତେ ଜିଲେ ହସି ହସି ବାରି ଯଜତି ପ୍ରକାଶିଲେ ଗୋରସକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଯେ ଝାବିଧାନ ଷଡ଼ାନନ ପିୟର ମନ୍ଦିରେ କମ୍ବୁସନ ଘନ ଘନ ରାବିଲେ ଡାଳେ ବସି ଖଞ୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାନ ଋଣ ସାଜିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା କାକ ରାବିଲେ ବିଭାବରୀ ଚରିଲା କେ ଚରିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ଆରେ ଘଗଲେ ମୋର ଆସିଲା ଉଠି ପ୍ରାତୁ ବିପ୍ରେ ବେଦ ପଠନ କଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ମଳିନ ଦିଶିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କେହୁ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନଦାନ ଛନ୍ଦ ତେଜିଣ ଗାବ ବଛାକୁ ଦେଲେ ପାନ ଲାଜ ଭୟ ଚୋରଙ୍କୁ ଆସିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ଘଗଲେ ମୋର ଆସିଲା ଜଗତରେ ଜନର ବଧନି ଶୁଭିଲା ରାତ୍ର ଯାଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦିନ ଆସିଲା ଛଡି ଗଙ୍ଗସି ଉଳି ରସାରେ ଗଲା ମିଳି ଯମତାତଙ୍କୁ କେହୁ ଦିଏ ଜଳଞ୍ଜଳି ନବ କୁସୁମ କେହି ନିୟରି ତୋଳି ତୋଳି ମଞ୍ଜୁଳ ଗାନ ସୁଖ ଗାଇଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ଗଲେ ମୋର ଆସିଲା ଟାଣ ଗଲା କୁମୁଦର ହେଲା ମୁଦ୍ରିତ ଭରସା କଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରାତ୍ର ଟିକେ ଗଲା ରଜନୀ ବୋଲି କେଉଁ ସଜନୀ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ପରାମି ତଣି ଦାହୁକ ଡାଳେ ବସି ରାବଦୀ ଅଜି ଜାଣି ଫୁଲରୁ ଅଳି ମଧୁ ସଞ୍ଚିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ମୋର ଆସିଲା ଭଙ୍ଗେ ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ନବ ଯୁବତୀ ପଞ୍ଚାନନ ପୂଜିବାକୁ ହର ସମତି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଧରି ବିଜେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରମଣୀ ସଙ୍ଗେ ସରି ତର ତରେ ଗମିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କରି ହରିଣ ହସ୍ତେ ଫୁଲ ଗଜରା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ମୋର ଆସିଲା ଥୟ ହୋଇ ବସିଲେ ଉଲୁକ ସକଳ ଦଶ ଦିଗ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଶିଲା ଅନ୍ଧାର ଦଣ୍ଡେ ରହି ଏ ସନ ହୋଇଲା ଆନ ଆନ କିଏ ଅବା କହିବ ତପନର କିରଣ ଯେଝା ବିଧାନେ ଗଲେ ହୋଇଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଏ ରସେ ଭାସିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା କାକ ରାବିଲେ ବିଭାବରୀ ସରିଲା ସରିଲା କ୍ଷିତିପତିଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ବଢିଲା ଏଇପରି ରାତ୍ର ପାଇଗଲା ସେ ତ ଘୋଡା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡି ରାଜା ତାପରେ ବସିଲା ନିଜ ରାଜକୁ ଫେରିଲା ଆଚ୍ଛା ଆସୁ ଆସୁ ପଥେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ ବୁଝିଲେ ବା ଆମର ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚୂଡାମଣି ଦେଖ ଆମେ ରହିଗଲେ ରାଜା ନିଜେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ତାକୁ କୋଉଠେ ଧରି ଏକା ରାତିକେ ମନେଇକିରି ବାହନ କରି ଘିନି ଆଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିତର କାରଣ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ କଲେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ ରାଜା କଣ କଲା ନିଜ ପୁର ପରି ଏକ ପୁର ମାଣିଲା ସେ ଭିତରେ ନେଇ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ରଖିଲା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ନେଇ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲା ସେ ଘୋଡାକୁ ପୋଷିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜା ନିଜେ ନେଲା ସିନା କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବନି ଘୋଡା ରହିବା ଘରକୁ ବୋଲି ମନା କରାହେଇ କାହିଁକି ନା କଥାଟା ଯେମିତି ପ୍ରକଟନ ହବ ଦିନ ବେଳେ ତାପରେ ବସି ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ସମ୍ପାଦନ ରଜନୀରେ ଅଶ୍ୱପୁରେ ନିଅ ବିଶ୍ରାମ ରାଜା ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡେ ସେଇ ଘୋଡାଟିଏ ପରେ ବସିକିରି ଯାଆନ୍ତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳା ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଣି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ବାଟରେ ବେଳ ବୁଡିଗଲେ ସେଟା ମାଇକିନି ହେଇଯିବ ଲୋକ ଜାଣିଯିବ କଥା ପଦକୁ
ପଳେଇବ ତାକୁ ଏମିତି ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେନି ରଖିଲେ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ସିନା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଅଶ୍ୱପୁରେ, ଏଣେ ସନ୍ଦେହ ବଢିଲା ହେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଏଇ ଆମ୍ଭର ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଲେ, ହଂସୁଳି ତୁଳିବ ରଜି ଘୋଡାରେ ମଝିଲେ। ଯିଏ ହେଲେ ବୋଲିବେନି କି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ରଜା ଘୋଡାଟା ଆଣିଲେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ପୁରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ସେ ଘୋଡାକୁ ଜଗି ରଜା ମାନେ ବାୟା ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ହୋଇଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଗ ବଳେ ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଲେ କଥା। ଆହା ନାରଦ ବୋଲେ କିରେ ଚଣ୍ଡାଳ କେଡେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ବୁଡିକିରି ପାଣି ପିଉଛି, କେଡେ କଥା କରୁଛି। ଦେବକନ୍ୟାଟାକୁ ମାନବ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିଛି, ବାହନ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକୁ ବରାବର ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁକ୍ତି କିଏ କରିବ? ନା ମୁକ୍ତିଦାତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବି। ଧାଇଁ ଗଲେ ନାରଦ ତର ତର ହୋଜି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ହେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ। ଆଚ୍ଛା ଗଲାବେଳ ସମୟକୁ ମଦନ ମୋହନ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ। ଠିକ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ନମୋ ନାରାୟଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦର କେଶବ ଅନନ୍ତ ହରି ଶ୍ୟାମ ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରି ବାସୁଦେବ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ କୃପାଳୁ ମଧୁସୂଦନ କଂସାରୀ ବାମନ ମାଧବ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବଳି ଧ୍ୱଂସୀ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଦୈତ୍ୟାରି ମୁକ୍ତିଦାତା ଯଶୋଦା କୁମାର। हे महाप्रभु, हे श्री कृष्ण, हे दैत्यारी, हे मुक्तिदाता। नारदଙ୍କୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର ହେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ପାଶରେ ବସାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅତଏବ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାର କଥା, ନାରଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ନାରଦ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଉର୍ବଶୀର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ ତ ଭାଇ। ନାରଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାରଦ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଏତେବେଳେ ନାରଦ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ, ଏ କି କଥା ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଛିଲେ ବୋଇଲେ, ଆମ୍ଭେ ତ ବୈଷ୍ଣବ, ବନରେ ଯାଏ ଦିନ, ଆମ୍ଭର କି କୁଶଳ ପୁଛିଲ ନାରାୟଣ? ତୁମେ ସିନା ଦ୍ୱାରକାରେ ନୃପତି ହୋଇଛ, ଅସଂଖ୍ୟ ରମଣୀ ଘେନି ବିହାର କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ରଜାକୁ ଆପଣଙ୍କର 16,000 ରାଣୀ, ଗୋଟେ ଥିବ ଯୋଡେ ବି ଭାଇ ପଡିଲେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, 16,000 ରାଣୀ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୁଶଳ କଥା ମତେ କହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ମଠରେ ଶୋଉଛୁ, ଦେଉଳରେ ଶୋଉଛୁ, ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛୁ, ଆମ କଥା କଣ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ବିଚାରିଲେ, ମୋ ନାରୀ ଗଣେ ନାରଦ ନେତ୍ରକୁ ଦିଶିଲେ ବୋଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘରେ ଏତେ ରାଣୀ ଥିବାର ନାରଦଙ୍କ ଆଖିକି ଦିଶିଲା, ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନାରଦଙ୍କର ମନଟା କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଅସଂଖ୍ୟ ରମଣୀ ସେନା ଆମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ତ ନଥାଏ ପିରତି। ତୁମେ ଯଦି ନାରୀ ବୋଲି କହିଲଣି ଭାଷା, କହ ମିଳିଲେ ଆଜି ନେବ କି ଏକ ଯୋଷା? ନାରଦ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କେହି ଛାଡ଼ିକି ବାରଇ। ଗୋଟେ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, ମଠେ ଆଡେ ନବା। ନାରଦ ବୋଲେ ତେମେ ଗୋଟେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ତମେ ନବ। ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ବୋଲେ ତେବେ କାହାକୁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ତ 16,000 ରାଣୀ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ, ଥିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିବି, ଏଣୁ ସବୁ ଘର ଖୋଲା, ତମେ ଯାହାକୁ ନଉଛ ନିଅ। ଆଜି ରାତ୍ର ସବୁ ପୁର ଦେଖି ଦେଖି ଯିବ, ଯେଉଁ ପୁରେ ମୁଁ ନଥିବି ତାକୁ ଘେନିଯିବ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ବାଛି କରି କନ୍ୟାଟିଏ ଘେନିବି ବୋଇଲେ, ସାନ୍ଧ୍ୟ କର୍ମ ବେଗେ ବେଗେ ଶେଷ କଲେ, ପ୍ରହରେ ରାତ୍ର ଠାରେ ଅନୁକୂଳ କଲେ, ଏଣେ ମାୟା ଧର ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ମାୟା, ନାରୀକେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେ କାୟା। ରାମ ଯେ ହରି ରାମ, ଯେ ହରି ରାମ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ରସିକ ପଣରେ ପ୍ରଥମରେ ଏକ
ଅନେକ ନାରୀ ପୁରରେ ହୋଇଲେ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେତେ ଦୂର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରଦ ଲଜ୍ଜା ପାଇଗଲେ ଜିହ୍ବା କାମୁଡି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସେ ପୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏହିପରି କେତେ ପୁର ଦେଖି ଦେଖି ଗଲେ ସବୁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ମତେ ଭଣ୍ଡାଇଲେ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ମତେ ନାରୀ ଦେବା ପାଇଁ କହୁ କହୁ ସିନା କହିଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏଣେ ମତେ ପଠାଉ ଅଛନ୍ତି ତେଣେ ଦାୟିତା ପୁରରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଏକ ଉପାୟ କରିବି ଏ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପୁରକୁ ମୁଁ କରିବି ଗମନ ସେ ପୁରେ ମୋ ବାଞ୍ଛା ହୋଇବ ପୂରଣ ଏହା କହି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯେତେ ଦୂର ଚାହିଁଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ହେ ରସିକର ତନ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦ କଳା ପଡିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ନଥିବେ ବେଳକୁ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ନଥିଲେ ସେ ଘରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଦନ ତିଆଡି କହିଥିଲେ କିରେ କୋ ମଦନ ତିଆଡି କଣ କହିଥିଲା ମଦନ ତିଆଡି କହିଲେ ତତେ ଡରିକିରି ତ ଗାଁରୁ 3 କୋଶ ବାଟ ମନ୍ଧାଇ ନେଇ ଆସିଲି ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁତରେ ଆସିକିରି ଏଇ ଗାଁରେ ଏକା ଅଛୁ କିରେ ନା କିଏ କହିଥିଲା ମତେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ପରି କହ ମଦନ ତିଆଡି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି ସବୁଦିନ ସାରୁ ତିଅଣ ହେଲା ସାରୁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ମଦନ ତିଆଡି ବିଜାରିଆ ହେଇଗଲେ ବୋଉକୁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ହଇଲୋ ବୋଉ 4 ମାସ ହେଲା ଖାଲି ତ ସାରୁ ରନ୍ଧା ହେଲା ଆମ ଘର କଣ ଆଉ ତରକାରୀ ବଦଳିବନି କି ତା ବୋଉ ବୋଇଲା ଘରେ ପୁଅ ଆମ ବାରିର ସାରୁ ବଡ ସ୍ୱାଦ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ବିରକ୍ତ ପଡିଲେ ହବ କି ସେତେବେଳେ ମଦନ ତିଆଡି ବିଚାର କଲେ ଯେ ବରାବର ସାରୁ ଥିଲା ଯାକ ଆମର ସାରୁ ତିଅଣଗା ହବ ଖାଇ ଖାଇକିରି ତ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ଦିନ ଓଳିଏ ଖସିକିରି ପଳେଇବା ବୋଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଗଲେ ଯେ ହେଲ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ 2-4ଟା ତରକାରୀ କରି ଦିଅନ୍ତି 2-3 କୋଶ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଯାଇକିରି ବେଳେ 2 ଘଡ଼ିକି ମଦନ ତିଆଡି ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶଳା ମାନେ ଦେଖିଲେ ବଡ ଗୌରବ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆଉ 2 ଘଡ଼ି ପହରେ ଗଲା ଗାଧା ପାଧାକିରି ଆସିଲେ ଭୋଜନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଲାଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମଧ୍ୟ ଡାଲି କରିଛନ୍ତି ଏ ସାରୁ ବଡ କାନ୍ଦୁଲା ଆମ୍ବିଳ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆମ୍ବିଳ ଗିନାକୁ ଦେଖି ମଦନ ତିଆଡି ବିଚାର କଣ ଆମିଷ ଫାମିଷ ମାଛ ଫାଛ ଥିବ ବିଚାର କଲେ ମାଛ ମିଳା ହେଇଦିଅ ଚଳୁ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିନା ଭିତରେ ହାତ ମାରି ପଦାକୁ କାଢିଲେ ତାର ସାରୁ ଫଳ ଟେକା ବାହାରିଲା ସାରୁ ଫଳକୁ ଦେଖି ମଦନ ତିଆଡି ବୋଇଲେ ହଇରେ ତତେ ଡରିକିରି ତ ଗାଁରୁ ମୁଁ 3 କୋଶ ବାଟ ଧାଇ ନେଇକିରି ଆସିଲି ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଗତୁରା ଆସିକିରି ଏଇ ଗାଁରେ ଏକା ଅଛୁ କିରେ ହେଲା ସେମିତି ନାରଦ ବୋଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମର ତ 3 କୋଟି ଗାତକୁ 60 କିଳା ତମ ସବୁ ଘରେ ସମାନ ମୋର କୋଟା ବଳକା ଛୁଇଲେ ମତେ ପଠେଇ ହରବର କଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡିଗଲି ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ପାଇଲା ରଜନୀ କୁଆ ତରା ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ନାରଦ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ ମଦନ ମୋହନ ହେ ନାରଦ ରାତ୍ର ବାଞ୍ଛା ହେଲା କି ପୂରଣ ନାରଦ ବୋଇଲେ ହେ କେଡେ କଥା କଲ ରାତି ଯାକ ମତେ ଭୁଆ ବୁଲାଇଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଉର୍ବଶିକି ଦିଅ ବୋଲି ମାଗି ନ ପାରିଲି ଏଣୁ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଉର୍ବଶୀ ଇଠେ କୋଉଠି ଅଛି ଉର୍ବଶୀ ପରା ସ୍ୱର୍ଗର କନ୍ୟା ତୁମ ଗାଁରେ ଅଛି ନାରଦ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ସବୁ କାରଣ କହିଦେଇକିରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜାର ଅଧୀନରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେବ କନ୍ୟାକୁ ମାନବ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଦିବସରେ ବାହନ କରୁଛି ରାତ୍ରରେ ଭାରିଜା କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କପା କର୍ପୂର ଏକ ହବ ତେବେ ଆଉ ଆପଣ ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ନାମ କଣ ବହିବେ ଉର୍ବଶୀକି ଉଦ୍ଧାର କର କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ଦୂତକୁ କହିଲେ ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯିବୁ ମୋହର ଆଦେଶ ବୋଲି ଦଣ୍ଡିକି କହିବୁ ପାଇଥିବା ଅଶ୍ୱଟିକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଦ୍ୱାରକାରେ ଆସି ଦେଖା କରୁ ରୂପମଣି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଗଲା ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେହି ସମୟକୁ ବେଳ ପ୍ରହରେ ହୋଇଛି ସଭା କରି ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା ବସି ଅଛି ଏ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ହୋଇଲା ହାଜର ଦୂରୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା ହେଲା ନମସ୍କାର ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କହନ୍ତି ରେ ଅବନ୍ତୀ ରାଜନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ବନସ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ପାଇ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକି ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାରକା କରେ ଗମନ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା କଥା ଶୁଣିଲା କେଡେ କଥା ହେଲା ବୋଲି ନାଟିକା ଛାଡ଼ି ଦେଲା ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ହେ ବିଚାର କଲା କେଡେ କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମତେ ମଗେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ମଗେଇଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଭାରିଜା କରିନି ଦେଇପାରିବି କଦାପି ନୁହେଁ କିଛି କ୍ଷଣ ମୌନ ହୋଇନ ରହିଗଲା ପୁଣି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇ ରାଜା ଶୁଣାଇଲା ବୋଇଲା ବୁଝିଲ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ମତେ ଘୋଡାଟିଏ ମିଳିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠାକୁର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଘୋଡା ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଘୋଡାଟି ମୁଁ
କେବେ ନେଇ ପାରିବିନି କେବେ ହେଲେ ନେବି ବୋଲି କହି ଦିଅ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବୋଇଲେ ତୁରେ ହେଲୁନି ବାତୁଳ ଦଣ୍ଡି ରାଜାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିଲେଣି ତୋର ଲୁଚୁ କାଳି ଖେଳ ଦଣ୍ଡି ରାଜାରେ ମରିବୁରେ ରାଜା ଆଉ ସନ୍ଦେହ ତ ନାହିଁ ଜୟ ରାମ ହେ ଏହା କହି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଗଲା ବଳାଇ ଜୟ ରାମ ହେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବୋଇଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲାଣି ରେ ରାଜା ପିଠିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରିଯିବ ରେ ପୁଅ ସାବଧାନ ଡରିଗଲା। ହେଲେ ଆହା ବାହୁଡିଲା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଦ୍ୱାରକାରେ କହିଲା ସକଳ ସମ୍ବାଦ କହୁ କହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା କ୍ରୋଧ ହେଇକିରି ବୋଇଲେ କଣ ହେଲା ତତେ ଦେଲାନି ଯାଅ ପୁନର୍ବାର ମାଗେ ଯଦି ନ ଦେଲା ଦରକାର ପଡିଲେ ତାକୁ ହାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ତାର ଘୋଡାଟାକୁ ଆଣିବୁ ଦ୍ୱାରକା ଯା। ଦୂତ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ନାହିଁ ତା ଗଡରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଚଦି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଦଣ୍ଡି ରାଜା ବିଚାର କଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଘୋଡା ଗଲା ସବୁ ଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେଣି ମାଗିଲେଣି ଦେଲିନି ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ହାଣିକି ନେଇଯିବେ। କଣ କରିବି କୃଷ୍ଣର ବିପକ୍ଷ ହୋଇଥିବ ଯେ ରାଜନ ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପଶିବି ଶରଣ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଚାର କଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ବୈରୀ ଥିବ ତା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଯିବି। ଏହା କହି ପାତ୍ର ମୋ ନାତ୍ୟଙ୍କୁ ଡକେଇ କହିଲା ରାଜ୍ୟ ବୁଝିବ ମୁଁ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଆସୁଛି। ସେହି ଉର୍ବଶୀ ଘୋଡାରେ ରାଜା ବସିଲା ପ୍ରାଣ ରହୁ ବୋଲି ପଳେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବେଶ ହଇଲା ଯାଜି ଶିଶୁପାଳ ପ୍ରବେଶ ହଇଲା ଯାଜି ଶିଶୁପାଳ ପୁର ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି ସେଦିନର ବର ଏପରି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ହେଲା ଶରଣ ଶରଣ ବୋଲି ଦୂରରୁ ଡାକିଲା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ। ଶିଶୁପାଳ ବୋଇଲେ କି ହେ ତୁମେ କଣ ଶରଣ ମାଗୁଛ? ଇଏ ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଡ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରିଜାଟାକୁ ବେଦରୁ ରୁକ୍ମଣୀ ଗୀତ ନେଇଗଲା ସତ ସମସ୍ତେ ବୋଇଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଭାରିଜାଟାକୁ ଗୌଡ ପିଲାଟା ନେଲା। ଏ ନିନ୍ଦା ହେଇଥିଲା ମତେ ଘୋଡାଟି ମିଳିଥିଲା ଯେ ମାଗୁଛି ନଦେଲେ ମାରିବି ବୋଲି ବୋଲୁଛି ମୋ ଶରଣ ରଖ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରାଜା ହବା ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇବା ଚଣ୍ଡାଳ ଗୌଡ ପୁଅକୁ ଘୋଡାଇବା ଆପଣ ମୋର ଶରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନାଇଲା। ଆଚ୍ଛା କଥାଟିଏ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ଶୁଣାଇଲା ଏବେ ଯେବେ ଏ ରାଜାର ରଖିବି ଶରଣ ବାଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ମୋର ରଣ। କାହିଁକି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କାରଣ ପର ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି ସେ ନେଲାଣି କୋ କାଳୁ ସେ ତିନିଟାର ମା ହବଣି ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବି କି ଏବେ କାହିଁକି ମାଡ ବେଳ ଲାଗିବି? କହିଲା ହେ ରାଜା କୃଷ୍ଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ରଜା ପୁଅ କିଏ ନାହିଁ ବାପା ତାର ନନ୍ଦ ଗୌଡ ଘଷି ଗୋବର କ୍ଷୀର ସର ବିକିକିରି ପଇସା ପୁଞ୍ଜେ କରୁଛି ଯେ ତା ଗାଁରେ ତା ଜାତିରେ ସେ ରଜା ବୋଲୁଛି। ରଜା ବୋଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଚ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱନ୍ଦ କଲେ ତୁଟି ଯାଏ ମାନ ତୁରନ୍ତ ଘୋଡାଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପକେଇ ଇଏ ବୋଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି ବୋଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। କହିଦେଲେ ସେ ବୋଲି ମତେ ଦେଇପାରିବି ହଇଣ ହେ ଦଣ୍ଡି ପଳାଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲେ ଦେଖ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନି ନାହିଁ। ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସମନ୍ଥୀ ସତ କି ତମ ଘରେ କଣ ବାହନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ଆମେ 4ଟା ହାତୀ ଦେଉଛୁ ହେ ରାଜନ ତୁରନ୍ତ ଘୋଡାଟା ତାଙ୍କୁ କର ହେ ପ୍ରଦାନ। ଇଏ ବେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇପାରିବେନି ସେଠୁ ପଳେଇଲା ଶେଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେଇକିରି ମରିଯିବି। ସେଇ ଘୋଡା ଉପରେ ବସିଲା ବସିଲା ଗଙ୍ଗାରେ ଡାକିଲା ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକ ଶୈଳ ସୁଧା ପତ୍ନୀ ବସୁଧା ଶୃଙ୍ଗାର ହାରାବଳି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଭଗବତୀ ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୟେ ଏଇପରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କରିକିରି ଜଳରେ ପଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୈବର ଘଟନକୁ କେଆନ କରିବ ଯାହାକୁ ଜହିଁରେ ଲେଖିଛି ଦଇବ ଏମନ୍ତ ସମୟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାସି ଧରି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ଗଙ୍ଗାଷ୍ଟକ ପାଠ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ବୁଲିକିରି କିଏ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅ ଘୋଡା ଉପରେ ବସିଛି ଗଭୀର ଜଳରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ ଗୋଟେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହେ କାହିଁକି ସାଡେ ପଶି ଯାଉଛ ଗଭୀର ଜଳ ପ୍ରାଣ ରଖିବାକୁ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ଯତନ ତୁମେ କି ପାଅ କାରଣ ହାରୁଛ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଜଣା ଯାଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଗୃହରେ କନ୍ଦଳ କରିଛ ଏ ଗୃହର କନ୍ଦଳ କ୍ଷଣିକ ବାହୁଡ
ଏତେ ବେଳେ ମୁଡି ହୋଇ ଦଣ୍ଡି କୂଳକୁ ଚାହିଁଲା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଭାବ ହେଲା, ଏକା ଗଙ୍ଗା ମା ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅରୂପରୁ ରୂପ ହୋଇ ମତେ ବର କରିବେ ପ୍ରଦାନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ମା ମୁଁ ଯିବି ଯେ ମୋର ଶରଣ ରଖିବ ନା। ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡି ସୁଭଦ୍ରା ବୋଇଲେ ହଁ ତୁମର ଶରଣ ରଖି। ଆହା ଧୀରେ 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 ଦଣ୍ଡି ରାଜା କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁଭଦ୍ରା ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ ସେ? ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡି ରାଜା। କାହିଁକି ମରୁଥିଲ? ସବୁ କଥା ସବୁ କାରଣ କହିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଶେଷକୁ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ପଚାରିଲା, ମା ତମେ କିଏ ସେ? ସୁଭଦ୍ରା କହନ୍ତି ମୁଁ ନନ୍ଦଙ୍କ କୁମାରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗିନୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମହାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ଏକା ମରିଗଲି ବୋଲି ମନରେ ଡରିଲା। ବୋଲା ସରିଗଲା ରେ ବାପା, ଗୋଦର ଭଲ ହବ ବୋଲି ଓଷ ଖାଉ ଖାଉ ବଡ ରୋଗ ହେଇଯିବ ନ୍ୟାୟ। ବୋଲା ମା ତମେ ତ ମାରିବା, ତମେ କଣ ଶରଣ ରଖିବ? ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ସବୁ କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିଦେ ବୋଲିକିରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡି ରାଜା ବୋଇଲା ମା କାହିଁକି ଏପରି ହଉଛ? ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ତମେ ସତ୍ୟ କଲ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାରେ ମରନ୍ତି, ନହେଲେ ତୁମ ଭାଇ ମାରିବେ, ନହେଲେ କି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମାରିବେ, ମୁଁ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଚିର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହଲ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ଟିକେ ସୁଭଦ୍ରା ରେ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ, ରଖିବି ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସୁଭଦ୍ରା ସାହାନ ସାରିଲେ, ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୃହ ଫେରିଲେ। ଦଣ୍ଡି ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେ ଡର ଡର ହୋଇ ଘୋଡାକୁ ଧରି ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଚଳି ଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ କୁହେ କେ କରିବ ଆନ, ସେବେଳକୁ ସେ ପୁରେ ଅଛନ୍ତି ଭୀମସେନ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ଭାଇ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁରରେ ସେ ସମୟକୁ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି। ଦେଢ ସୁର ଥିବା କଥା ଭାତୃବଧୂ ଜାଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କବାଟେ ଠୁକି ପାଣି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏ ଦଣ୍ଡି ରାଜାର ମୁଁ ଶରଣ ରଖିଦେଇଛି, ଦୈବରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ମହାବଳୀ ଭୀମସେନ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ପଦେ କହିଲେ ସିଏ ହଁ କଲେ ମୋ ସତ୍ୟ ରହିଯିବ, ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଫେରିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ତଙ୍କ ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଟିକେ କହିଲେ ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଳି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବି। ସିଏ କହିଲେ ଅଳି କଣ କରିବ, ତୁମର ତ ଦାବି ଅଛି। କହୁନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଅଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ସ୍ନାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରଜା ପୁଅର ଶରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ଶରଣ ରଖିଦେବେ। ରଖନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ଭୀମସେନ ସଗର୍ବେ ହସିଲେ, ଏ ଛାର କଥାକୁ ଡରି ଡରି ପ୍ରିୟ ଡେରିରେ କହୁଛ ବୋଇଲେ ରଖିଲି ତାର ଶରଣ। ଦିଅଟା ଲୋକ ଆଣ ରଖିଦେବା, କି ବଡ କଥାଟା ରଖିଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଡାକିଲେ, ଡାକିଲେ ଆସ ହେ ଦଣ୍ଡି ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡି ରାଜା ଭୀମଙ୍କ ପୁରେ ହେଲା, ଏ ଘୋଡା ଟିକେ ଧରି ସେ ଭିତରେ ବସିଲା। ଭୀମ ବୋଇଲା ଗୋଟେ ବାଇଆଟେ ଗୋଟେ ଘୋଡାଟେ ଧରି କଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛ, ତମେ ଏକଲା ଆସୁନ? ମନେକର ଘୋଡାଟା ଯଦି ଦଣ୍ଡି ରାଜା ପଦାରେ ରଖିଦେଇକିରି ଭୀମସେନ ପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଯଦି ବେଳ ବୁଡି ଯାଉଛି ପଦାରେ, ସେଟା କଣଟେ ହେଇଯିବ, କିଏ ନେଇଯିବ? ଡରୁଛି ସେ କଥାଟି ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡା ଲାଗି ମରି ଯାଉଛି, ଘୋଡା କୋଉଠି ରଖିବି? ଏ କାରଣ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଭୀମ ଅବାକ୍ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ତମେ କଣ ନ କଲ? ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛାଡିଦେଲ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ କ୍ଷଣି ତୁମର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କହିକିରି ଯୋଡ ହସ୍ତ ହୋଇ କାଠ ବିରିଟେ ଆଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେ ଗଲା। ଭୀମ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରକୃତ ତୁମେ ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟର ରମଣୀ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କାହିଁକି? ବୀର ରମଣୀ, ତୁମେ ବୀରର କାମ କରିଛ। ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମାଡ ବେଳକୁ ପଠେଇଲା, ପ୍ରଶଂସାଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ବୁଝୁନୁ କଣ ମାଡଗୋଳ ଲାଗିବା ଆପଣ ଛୋଟ ଲୋକ ସହିତ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭୀମ କହିଲେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛାଡିଛ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ନାଇଁ ଯଦି ଜିଣି ଯାଏ ଏ 14ପୁରରେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବଳବନ୍ତ ହେବି, ସମସ୍ତେ ବୋଲିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ଆହୁରି ବଳବନ୍ତ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଧନ୍ୟ, ଜିତିଲେ ଧନ୍ୟ। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତମେ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲ। ଗୋଟେ ବାୟା ରାଜାକୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୁଝେଇଥିଲେ। କଣ? ବାୟା ରାଜା ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳିଆ ରାଜା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ହେଇଛି, ଛାଡିଦେଲା ଗାଡି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଫୋରସରେ ଚାଲିଲା, ଟ୍ରେନ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗାବୁକୁଚୁ 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 ହେଲା, ଏ ତ ବାୟା ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗାଡିଟା ଏମିତି ଗାବୁକୁଚୁ କାହିଁକି ହଉଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କଣ ହେଲେ ବୁଝେଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡିଟା ଗାଳି କରୁଛି। ରାଜା ବୋଲେ କେମିତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅର୍ଥ କଣ ନାହାନ୍ତି, ଗାଡିଟା ଗାବୁକୁଚୁ ହଉନି କି ଆଜ୍ଞା? ନା ଆଜ୍ଞା ଗା ବୋଲେ ଗାଁର, ବୁ ବୋଲେ ବୁଢା ଗୁଡାକ, କୁ ବୋଲେ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚୁ ବୋଲେ ଚୁତିଆ ସଳେ, ତେଣୁ ଗାବୁକୁଚୁ ହଉଛି। ଗାଁର ବୁଢା ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚୁତିଆ ସଳେ। ବାୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ରାଜା ବୋଇଲେ ହଁ ସେମିତି ହଉଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଗାଳି କରୁଛି?
दिवान बोले कहीं बोले आप गले मुझे गलु लोके गले सब टिकट काटुचे गाड़ी की पैसा मिलूँ लाभवान होची बुढ़ा बुढ़ा के कुआड़े जाऊ ना द्वारा तो पैसा कंपानी की मिलूनी तेणुक गाड़ी कर रजा बोला ठीक कहल तब यहाँ मो राज्य रे गाड़ी जाऊँगी मो राज्य बुढ़ा बुढ़ी मान से गाड़ी करुव चल गड़ को बाहुड़ी पुड़िया सब बुढ़ा बुढ़ी मान तीर्थ को नहीं जावा अच्छा पलि आसिले डेंगुरा दिया रजाहार माहालिया तीर्थ गाड़ी बाहर सब बुढ़ा बुढ़ी मान को ने 60 वर्ष जितक बुढ़ा बुढ़ी अच्छे सब आस हे बोली डेंगुरा दिया जेते जोठे थे सब आसिक जमा हेले स्वतंत्र गाड़ी तैयारी है रजा मंत्री बसिले बुढ़ा बुढ़ी मान बसिले पुणी गाड़ी चलला जिते गाड़ी चलला आउ थे सिंधी गाबु कुचु गाड़ी समुद्र तो एक रजा बोले मंत्री एत पैसा खर्च कली आउ थे गाबु कुचु कहीं गाड़ी करुची कहटी मंत्री तो कौन बुझेबे मंत्री बोले आज्ञा एथर गाड़ी कर नेता आपन प्रशंसा कर रजा बोले किमती ना आप मन रे भाव ना बोले गाड़ी शब्दर नियम जहाँ भाव से शब्द सीम देगा बोले भी लगुव दीवाना कहले आप भावु ना प्रशंसा कर भल रजा भल कले भल रजा भल कले भल रजा भल कले आपन प्रशंसा कर आज्ञा रजा मुंड हल्ले बोले हाँ सीम देगा लगुच गाड़ी आमको प्रशंसा कला 10 टंका नियो गोटे फुलमाला किण से इंजिन मुहरे गले दियो बोली बोले जमी तुम मत बुझेल मत सेमती मु हाँ कली रह अच्छा भीमसेन कहले हे नंदी राजा तुम्हें भय छाड़ी मो पुरे रह क्रमे एक कथाटा होइला चहल युधिष्ठिर शुणी होइले विकल निश्चय जिमिति शुणिदेला युधिष्ठिर भाई मान गले अरे भीम अर्जुन नकुल सहदेव बास एकाटे बसिले बोले किरे भीम मु शुणुची तू विष्णुंगर बैरी शरण रखिछु भीम कहले भाई ना शरण रखिछि जे रखिला बेलकु से विष्णुंगर बैरी बोली मु जानिने अच्छा वर्तमान जानि युधिष्ठिर बोले एबे जानलु तो छाड़ी दे ये कहले छाड़ी देवी जे ए सत्य भगन पापुटी किए नब समस्ते जानी था जगत रे नवा पाई इच्छा करिवे संपद नेबे विपत्ति किए नब पाप किए नब पुण्य सब नबा को आग्रह सेते बेले युधिष्ठिर किछि कहि न पारिले केवल हे धर्म बोली शून्य को चाहिए कौन करी जदी छाड़ी दे बोली बोलिवे पापुटी से नेबे भल कलु बोली बोलिवे भगवान सहित युद्ध करियो एबे का से डेमो केवल हे भगवान बोलचन कार कारु जो विष्णुदूत जाइथिला बुली बुली बारुणारे हाजर होइला महाप्रभु जो पुनर्बार पठेने थिले कि जा ताकू मागिबु देले भलला न होले ताकू चिरछदन करी आनिबु बोली से बुली बुली जे बारुणा बंतरे पहुंची गला बेल समय को पांडव पांच भाई बथि संति समस्ते कथा पकाई ए समय विष्णुदूत होइला हाजर पांच पांडवंकु देखि होइला जुहार राम गोविंद पचारे कि विष्णुदूत कुआड़े जाइथिलु ये कहला दंडर जाको खोची तार घोड़ा को द्वारा का नेबी कोठे लुचि पड़ जाय आज्ञा देखुनी जदी घोड़ा न देले हाणिगिरी मधे नै जी सेते बेले युधिष्ठिर विस्मय कहिले हरि राम हे सेई दंडीटी आम घरे रखिछि बोइले जय राम हे भीमसेन ताहार जे रखिछि शरण जय राम हे चिताई कहिले सबु एसन कारण भज राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे विष्णुदूत बोले हे भीम तमे कौन कल ये तुम्हें जहाज गुरु पंच पांडव बोली जगत रे ख्यातवंत हल तार शत्रु को रखिल अच्छा एते बेले भीमसेन अल्प हसिले बामकर नैन निश आउसिले कहिले दूत होई भल मंद जानिलुनी किरे तू पुणी कहबू किरे भीमंकर आगरे शरण रक्षण अटे क्षत्रिय धर्म एक कथाटा तो पक्षरे होइला कर्म तू मोर कृष्ण भल करूची किरे मु कहिबा कथाटा बटी मनरे मिलिरा धन को किए दिए की काहाकू नदेला बोली की कृष्ण मारिवे की तांकू जाओ कहबो विष्णु को छामुर दंडीर शरण रखिछि भीम महावीर ताहाकू न मारी शांत हेउ नारायण एति की कह जाई विष्णु को जाइण एते बेले विष्णुदूत लेउटी ओइला द्वारकारे सबु कथा बुझाइला जेते बेले महाप्रभु ये कथा सुनिले केरे कथा हला बोली को चाहिए एही ठारे समर्थ नारद बसिथिले दुई कर जोड़िन कृष्ण को कहिले हे प्रभु आजी केड़े कथा हेला केड़े बड़ कथा मो कान सुनिला तुम जोगु पांडव हेले बलियार से द्रोह कले भर पयर अति आदर रे तुमे पोषिथिल स्वान से
ଏବେ ତୁମ ମୁଖେ ଦେଲା ହେ ଚୁମ୍ବନ ନାରଦଙ୍କ ଏ ବଚନ ଘୃତ ପରି ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଢାଳିଲା କ୍ରୋଧ ହୋଇ କରି ବୋଇଲେ ଚକ୍ରଧର ନିଶ୍ଚୟ ତାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗ ଲାଗିବ ସମର ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ହେ ନାରଦ ଆଜି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ବରାବର କରିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ବାରୁଣାବନ୍ତପୁରକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିବେ ଭୀମସେନ ଦଣ୍ଡି ରଜା ଘୋଡା ସମସ୍ତେ ଆସି ଦ୍ୱାରକାରେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପଚାରିବେ ସେ କଣ କହିବେ ଏତେବେଳେ ନାରଦ କରକୁ ଯୋଡିଲେ ତୁମ କଥା ମନା ପ୍ରଭୁ କରିବି କି ବୋଇଲେ କାହିଁ ଗଲେ ନାରଦ ତର ତର ହୋଜି ଗଲା ବେଳେ ବିଚାରିଲେ ନାରଦ ଗୋସାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ସିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ମାୟା କରିଥିଲେ କନ୍ୟା ଦେବୀ ବୋଲି ରାତି ଯାକ ଭୁଆଁ ଭୁଲାଇ ଦେଲେ ଏତେବେଳେ ମୋର ମାୟା କରିଲି ବିସ୍ତାର ବାଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି ମୁହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ନାରଦ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ଯାଇ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ହେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଭଗବାନ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ରାଜା ଭୀମ ଘୋଡାକୁ ଧରି ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିକଳେ କହିଲେ କିଡେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଭୀମ କଲା ହେ ବୋଇଲେ ଦେଖ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୁଝିଲେ ତ ଭୀମ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ କହିଲେ ଭୀମ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମହାବଳୀ ଭୀମସେନ କାହାକୁ ନ ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଦବ ବରାବର ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେବେଳେ ନାରଦ ବାହୁଡିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସକଳ କାରଣ ବୁଝାଇଲେ ଆହୁରି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବେ ଆଜି ଦେବ ମାନବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଏଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମହାଉଡ଼ାରେ ପଡିଗଲେ ବୋଇଲେ ସହଦେବ ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ ଯଦି ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯଦି ନ ଯିବା ଲୋକେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାତୃ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ସହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରି ଆମ୍ଭର ଦିଶୁ ନାହିଁ ଭାତୃ ସ୍ନେହ ଆମେ କେବେ ନ ଛାଡିବା କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରିବା ଗମନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଧରି ମାଗିବା ଶରଣ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ ଠିକ କହିଲ ତେବେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ସଜ କର ଏମାନେ ସାତ କ୍ଷୌଣୀ ସଜ କରି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବାହାରିଲେ ତେଣେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିଲେ ଦିଗପାଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯମ ନରୁତ ବରୁଣ କୁବେର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଦ୍ୱାରକାର ଶିବ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବଗେରା ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏପରି କରିଛି ଉର୍ବଶୀକି ମୁକ୍ତି କରିବା ନା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଡେରି କରୁଛ ଚଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେବେଳେ ମନସି ଯୋଡେଣ ପଡିଲେ ଦ୍ୱାରକାର ଥାଟ ବେଗେ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ 3 ବରଷିଆ ଥିଲେ ଯେତେ ଘୋଡା ଏମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ କଲେ ଯୋଡା ଯୋଡା 20 ବରଷିଆ ହାତୀ ଉପରେ ଯାଇ 25 ବରଷିଆ ଥିଲେ ସିପାହୀ ହାତୀ ଗଳାରେ ଘଣ୍ଟ ଟାଣ ରଥି ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଧରିଲେ ଧନୁର୍ବାଣ ତେଣୁ ସେମାନେ ଚଲାଇଲେ ଏଣୁ ଯେମାନେ ବାଟରେ ମିଶିଲେ 2 ଦଳ ଯାକ ହୋଇଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ନାହିଁ ହାତୀକି ହାତୀ ଲଗାଇ ଚୌଦନ୍ତ କଲେ ଛାତିକି ଛାତି ଲଗାଇ ସମର ଲାଗିଲେ ପାଇକକୁ ପାଇକ ଲାଗିଲେ ହଣାହଣି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହୋଇନ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ ପବନ ହାତରେ ସେହିପରି ଛିଡି ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ଜୟ ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ କାଳେ ନାରାୟଣ ଚକ୍ରକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଶିବ ଶିବଶୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ଷମାଳା ତୁଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଯେ ବରୁଣଙ୍କର ବାସ ଯମଙ୍କ କାଳଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଶିବ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତଭଦ୍ର ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମିଳନ ହୋଇଲା ପୂର୍ବଶିର ପାଦ ଆଡୁ ନିଜ ରୂପ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ଯେଣୁ ନୋହିଛି ମିଳନ ଏଣୁ ମୁଖଟି ରହିଲା ତାର ଘୋଟକି ହୋଇଣ ଆରେ କଣ ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ତ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହଉ ବୋଲିକିରି ଶାପ ପାଇଛି ସେ ସେତେବେଳେ 7ଟି ବଜ୍ର ମିଳିଗଲେ ଆଉ ମୁହଁଟି ମାତ୍ର ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଘୋଡା ମୁହିଁ ହେଇକି ରହିଲା ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତି ହଉଥିଲେ କାହିଁକି ହଉନି ଭୀମଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ହଠାତ୍ ମେଢ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଚାହିଁଦେଲା ସେ ତ ଅପସରି ଏ ସ୍ୱର ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲା ଗୁଡାକ ଭଦ୍ର ବୋଲି ଗଣି ନେଲା 7ଟି ହେଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଭଗବତୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଡାକିଲା ଭଗବତୀଙ୍କୁ କାଳୀ କାତ୍ୟାୟିନୀ ତାରା କାଳ ମାୟା କଲ୍ୟାଣୀ କମଳା କାନ୍ତି କୃତି
ପ୍ରତିବାସ ଯାୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ଉଦରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବିନୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱମାତା ନମସ୍ତେ ଜନନୀ। ଏତେବେଳେ ରଣସ୍ଥଳେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର ପଶୁ ଜନମର ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମେଳରେ ପଛେଦା ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦୁର୍ଗା ପାହାଳ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପଦାକୁ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଅତଏବ ଆକାଶର ମାର୍ଗ ଥାଇ ତଳକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଲାଗିଛି ମୁହାଁମୁହିଁ। କାନ୍ତଙ୍କର ସପକ୍ଷେ ଭଗବତୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଲେ ଖଡକ ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ଟେକିଦେଲେ ଖଡଗ ସେହି କାଳେ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ହୋଇଲା ହେ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ହୋଇଲା ମିଳନ ପୂର୍ବଶିର శాପ ତହୁଁ ହୋଇଲା ମୋଚନ। କର ଯୋଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ବଶି ଗଲା ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ଧରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କହିଲା ଜଣାଇଲା ଦୟା କଲ ଆହେ ଦୟାମୟ। ଏ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବୁ ହୋଇଥିଲା ଥୟ ତୁମ୍ଭର ମିଳନେ ଆଜି ପାଇଲି ମୁକତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କି ସମର କରନ୍ତି ପୂର୍ବଶୀ ଠାରୁ ଯେ କାଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯାହାର ତୁଣିରେ ଯେ ବଜ୍ର ପୁରାଇଲେ ତାଣ୍ଡବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଲା ସମାଧାନ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ନ ହୋଇଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଲା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ହେ ବୋଇଲା। ଯେ ଯାହାର ପୁରକୁ ଯେ ସର୍ବେ ଚଳି ଗଲେ ଉର୍ବଶୀ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ଶେଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ ଚରିତ। ଠିକ ଠିକ କରିଣ ଲେଖିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମ୍ଭେ ନେଉଛୁ ବିଦାୟ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଦୟାମୟ। ଭୀମସ୍ୟାପିରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତେ ଭ୍ରମଂ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଅଶୁଦ୍ଧମ ବା ତମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟାମ୍ ପରିପାଳୟତୁ ନ୍ୟାୟେଣ ମାର୍ଗେଣ ମଖି ମହିଷ୍ୟ ଗೋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟୋ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।